प्यारे किसान भाइयों, महिंद्रा नमस्कार। मैं आशीष गुप्ता, जोनल हेड जोन 5, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कर्नाटक राज्य का समावेश है, उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आशा करता हूँ कि कोरोना की इस कठिन आपदा में आप लोग खुद की और परिवार की अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। इस कोरोना संकट में महिंद्रा कंपनी हमेशा से ही किसान भाइयों के साथ खड़ी है। चाहे ट्रैक्टर हो, स्पेयर पार्ट हो या इम्प्लीमेंट हो या अन्य ट्रैक्टर की सर्विसिंग हो, इसको मुहैया कराने के लिए हमारा विशेष प्रयत्न रहा है, ताकि जो किसान भाई देश की सेवा कर रहे हैं उसमें कोई समस्या ना आए। प्रतिवर्ष हम सारे प्रदर्शन और कस्टमर मीट करते आए हैं। इस आपदा की परिस्थिति में वो संभव नहीं हो पा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री का सबसे पहला ऑनलाइन एग्जीबिशन, जिसमें हम महिंद्रा के सारे ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट और सर्विसेज के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आने वाले त्योहारों के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी स्कीम्स और फायदे का अनावरण कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी को अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों तथा परिवारजनों को फॉरवर्ड करें। महिंद्रा हमेशा से ही किसानों का पसंदीदा ब्रांड रहा है। ऐसा ही प्यार और विश्वास महिंद्रा ट्रैक्टर पर बनाए रखिए और हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महिंद्रा। महिंद्रा नमस्कार। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं श्रीकांत दुबे, महिंद्रा नागपुर प्लांट हेड, आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है और सदा बना रहें। आज के इस कोविड-19 पैंडेमिक वाले दौर में महिंद्रा अपने ग्राहकों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखते हुए ये पूरा ख्याल रख रहा है कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। इसके साथ साथ समाज के प्रति भी जो हमारा दायित्व है उसको निभाते रहें। महिंद्रा हमेशा से ही नई तकनीक, नए उत्पाद आपके लिए लाता रहा है। हाल ही के कुछ दिनों में हमने ज़्यादा पावर, कम डीजल खपत और बेहतर उत्पादकता वाले ट्रैक्टर्स बाजार में लाए हैं। ऐसे ही कुछ ट्रैक्टर्स और अन्य उपकरणों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए टेक्नोलॉजी महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसका लाभ उठाएं और अपनी इस देश की तरक्की में अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय महिंद्रा। धन्यवाद। નમસ્તે। આજે આપણે આવ્યા છે મહિન્દ્રા ટેકનોલોજી મહોત્સવ 2020માં, જે ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલું મેગા ઓનલાઈન એક્ઝિબિશન કર્યું છે। તો આવો જોઈએ। તો ચલો હવે આપણે જોઈએ મહિન્દ્રા 215 યુવરાજ। આ દેખાવમાં તો નાનું લાગે છે, પણ શું આ એટલું જ કામ કરે છે? હા, બિલકુલ, આ બધું એ જ કામ કરે છે જે આપણે મોટા ટ્રેક્ટરમાં જોયું। આ ભલે નાનું દેખાય છે, પણ આ નાના ખેતરો માટે એકદમ પરફેક્ટ છે। આમાં સિંગલ સિલિન્ડર એન્જિન છે, છતાંય એ 15 HP પ્રોડ્યુસ કરે છે અને એમાં એ બધું જ લિફ્ટ કરે છે, એ બધા જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ખીચે છે જે આપણે બીજા બધામાં જોઈએ છે। તો તમારું કહેવાનું છે કે આ નાના ખેતર માટે આ સરસ ટ્રેક્ટર છે, એકદમ પરફેક્ટ છે। આમાં જે ક્લચ છે, ભલે નાનું છે તો પણ આમાં જે ક્લચ છે એ એકદમ ઇઝી ટુ યુઝ છે, એકદમ આસાનીથી આપણે એને વાપરી શકીએ। બે સાઈડમાં શિફ્ટિંગ ગેસ દીધેલા છે, જેનાથી આસાનીથી ગેસ ચેન્જ કરી શકે। જે સીટ છે અને સ્ટીયરિંગ છે એના વચ્ચે ઘણી સ્પેસ દીધી છે, એમ જ આમાં પણ ઘણી સ્પેસ દીધી છે। એકદમ આસાનીથી કમ્ફર્ટેબલી આપણે બેસી શકીએ અને યુઝ કરી શકીએ, ચલાવી શકીએ એને। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ડેશબોર્ડમાં પણ ચેન્જીસ લાવ્યા છે। ડિસ્પ્લે જે છે એને ડિજિટલ કરી દીધું છે, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે છે। એના કારણ એકદમ આસાનીથી જે ખેડૂત છે એ જોઈ શકે કે કેટલા કલાક કામ કર્યું છે। ખેડૂતને ખબર પડી જાય કે આપણે કેટલું કામ કર્યું છે, કેટલું ટ્રેક્ટર હાલ્યું છે ડિજિટલ કારણ। હા,
એકદમ ઇઝી ટુ યુઝ છે, એકદમ હરકી રીતે આરામથી બેસી શકે છે. નાના ખેતરો માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. હજી આમાં જે હાઇડ્રોલિક જે લીવર છે એ એકદમ સીટના બાજુમાં આપેલું છે, એટલે તમને જ્યારે પણ વાપરવું હોય તમે એકદમ આસાનીથી એને વાપરી શકો. આમાં જે સાયલેન્સર દીધેલું છે એ પણ એડજસ્ટેબલ છે. તમને એને અગર સ્ટ્રેટ રાખવું હોય તમે સીધું રાખી શકો, નહીં તો તમને જેમ કે અંગૂરની ફીલ થઈ ગઈ, પછી દાડમનું થઈ ગયું, તો તમે તમારા હિસાબે એને એડજસ્ટ કરી શકો છો. ખેતી જે આપણી જે ખેતી હોય એ હા, હિસાબથી આપણે એ એને shift હિસાબે કરી શકીએ, એડજસ્ટ કરી શકે. આમાં જે હાઇડ્રોલિકની લોડ ઉઠાવવાની જે ક્ષમતા છે એ 750 કિલો તક ઉપાડી શકે છે. હજી આમાં એડજસ્ટેબલ ટ્રેક છે, એટલે તમે તમારા ખેતરના હિસાબથી, તમારી જગ્યાના હિસાબથી એને એડજસ્ટ કરી શકો છો. જેમ કે આપણે આમાં જગ્યા નાની જોતી હોય ખેતરના હિસાબથી તો આપણે હા. નાનું કરી શકીએ અને જગ્યા મોટી બી કરી શકીએ, જેમ આપણે આપણને જોઈએ એડજસ્ટ હા. લાગે. હવે આપણે જોયું મહિન્દ્રા 215 યુવરાજ, જે દેખાવમાં તો ખૂબ નાનો છે પણ આમાં ફીચર્સ ખૂબ બધા આપ્યા છે, જેમ કે એડજસ્ટેબલ ટ્રેક, એડજસ્ટેબલ સાયલેન્સર, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે. આપણે કહે છે ને નાનો પેકેટ મોટો ધમાકો, આ જ છે. ચલો હવે આપણે જઈએ બીજા ટ્રેક્ટર પાસે. તો હવે આપણે આવ્યા છે મહેન્દ્ર જીવો 245માં. જોઈએ આપણે આમાં શું નવું છે. તો આ જે મહિન્દ્રા 245 છે, આમાં 24 એચપીનો પાવર આપેલું છે, 24 એચપીનો એન્જિનની ક્ષમતા આપેલી છે, અને આ કોમ્પેક્ટ ટ્રેક્ટર છે. એટલે મેઇનલી સ્પેશિયલી આપણે આને ઓર્ચર્ડ ફાર્મિંગ યા ગાર્ડનિંગ, નર્સરીમાં યુઝ કરી શકીએ એના તો એકદમ પરફેક્ટ ટ્રેક્ટર છે. અને આનો એક બહુ મોટો ફાયદો એ છે કે આનું જે સાયલેન્સર છે એ એડજસ્ટેબલ છે, અને એના કારણે તમે તમારા ખેતના હિસાબથી એને ઉપર નીચે કરી શકો. અને એનો હજી એક કારણ એ છે કે ઉપર લાગેલા જે ફળ અને ફૂલો હોય એને કાંઈ નુકસાન ન પહોંચે, તો તમે આમ પણ રાખી શકો અને ઊભો પણ કરી શકો. તમે તમારા હિસાબથી એને એડજસ્ટ કરી તો શકો. આપણે જોઈએ મહિન્દ્રાએ નાના ટ્રેક્ટરમાં બી એડજસ્ટેબલ સાયલેન્સર આપેલું છે, જે બહુ મોટી વાત કહેવાય. હજી આમાં 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ પણ આપેલી છે. 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ, આ નાનો ટ્રેક્ટર હોવા છતાં પણ આમાં ચારેય વ્હીલ્સમાં પાવર આવે, એટલે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ આપેલી છે. 1 પીસ બોનેટ આપેલું છે, ઇઝીલી તમે ચેક કરી શકો બધું. 1 પીસ બોનેટ પણ આપેલું છે, અને હજી પાવર સ્ટિયરિંગ આપેલું છે. પાવર સ્ટિયરિંગ આપ્યું છે તો આપણા જે ખેડૂત ભાઈ હોય એને વધારે કામ કરવું હોય તો વગર કોઈ તાકાત લગાડે એકદમ આરામથી એ કામ કરી શકે. સીટ કેટલી આરામદાયક છે અને કેટલી કમ્ફર્ટેબલ છે. ચોક્કસ. તો બેસવામાં કેવું લાગે છે તમને? બેસવામાં છે સારું છે, કમ્ફર્ટેબલ છે બેસવામાં. તમે તમારી સીટ આગળ પાછળ ઉપર નીચે એકદમ હરકી રીતે એડજસ્ટ કરી શકો તમારી હાઇટના હિસાબથી. આમાં એક ચાર્જિંગ પોઈન્ટ બી આપેલું છે. હા, અને સાથે સાથે જેમાં મોબાઈલનો સ્ટેન્ડ પણ આપેલો છે, એટલે તમે તમારો ફોન એકદમ હરકી રીતે આરામથી રાખી શકો એક જ જગ્યા પર. આમાં હજી એક બહુ સરસ વાત કે જે ગેર શિફ્ટિંગ લીવર છે અને જે હાઇડ્રોલિક લીવર છે ભાઈ સાથે સાથે આપેલા છે, એટલે તમે એક જ જગ્યાથી એકદમ હરકી રીતે એને ચેન્જ કરી શકો, ઓપરેટ કરી શકો. આ સારું કર્યું કે બે ઘેર એક જ સાઈડ આપ્યા છે, તો આપણા ખેડૂત ભાઈઓને ઇઝી પડશે ઓપરેટ કરવામાં. હજી એક મોટી વાત, આમાં એડજસ્ટેબલ વ્હીલ ટ્રેક છે, કેમ કે ઓર્ચર્ડ ફાર્મિંગમાં, ઓર્ચર્ડની ખેતોમાં એ લોકોને જે વ્હીલ ટ્રેક હોય એને એડજસ્ટ કરવું પડે, તો એ સુવિધા આ ટ્રેક્ટરમાં છે કે તમે તમારા ખેતરના હિસાબથી, સાઇઝના હિસાબથી વ્હીલ ટ્રેક ચેન્જ કરી શકો. સરસ. હજી એક વાત, આનું જે ટર્નિંગ રેડિયસ છે, ટર્નિંગ રેડિયસ એકદમ કમ છે. આનું ટર્નિંગ રેડિયસનું કમ દેવાનું કારણ? કોઈની ખેતર નાનો હોઈ શકે તો એને એકદમ ઇઝીલી, એકદમ આસાનીથી નાના ખેતરમાં પણ એકદમ હરકી રીતે ટર્ન થઈ જશે. હજી એક વાત, આનો જે વેઇટ લિફ્ટિંગ કેપેસિટી છે 750 કિલોની વેઇટ લિફ્ટિંગ કેપેસિટી છે આમાં. અને આમાં પણ બીજા બધા ટ્રેક્ટરના જેમ એડીડીસી ફેસિલિટી છે. એડીડીસી ફેસિલિટીમાં કોઈ પણ નીચે રૂકાવટ આવે તો પોતે જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઉપર થઈ જાય અને પોતે જ પોતાના હિસાબથી પોતાની પોઝિશન પર આવી જાય. એટલે આ ટ્રેક્ટર નાનું બી છે લેકિન બધા ફીચર આપ્યા છે જે મોટા ટ્રેક્ટરમાં આપેલા છે. મોટામાં છે. બરાબર. આવા જ મોડેલમાં અમારી પાસે હજી એક ટ્રેક્ટર છે જેમાં ડીજી સેન્સિંગનો પણ ઓપ્શન છે. આ ડિજી સેન્સિંગ કેવી રીતે ચાલે આમાં?
ડીજી સેન્સિંગ જે છે હોઈ શકે તમારો ટ્રેક્ટર કોઈ બીજો ચલાવતું હોય, કોઈ બીજું ઓપરેટ કરતું હોય, તો જે માલિક હોય એને ઘરે બેઠા બધું ખબર પડી જાય ફોન દ્વારા કે તમારો ટ્રેક્ટર ક્યાં તક ચાલ્યો, શું કામ કર્યું, બધું જ એને ડિટેલ્સ ફોનમાં ઘરે બેઠા મળી જાય. વાહ, શું વાત છે! એટલે ઘરે બેઠા બેઠા માલકને બધું ખબર પડી જાય આપણું ટ્રેક્ટર કેટલું ચાલ્યું છે અને કેટલું ક્યાં છે, કઈ પોઝિશન પર છે. હા, અને આમાં હજી એક ફીચર છે ડીજી સેન્સિંગમાં, જીઓ ફેન્સિંગ. જે જીઓ ફેન્સિંગ છે એમાંથી આપણને ખબર પડી જશે કે અગર ટ્રેક્ટર આપણા જેટલી ખેતર છે, જેટલી જમીન છે એના બહાર અગર આપણું ટ્રેક્ટર ગયું તો આપણને એ પણ ખબર પડી જશે કે આપણું ટ્રેક્ટર આપણા લેન્ડના બહાર ગયું છે. એટલે આ ફંક્શન નાખવાથી ટ્રેક્ટર પૂરું સેફ રહેશે, એકદમ સેફ રહેશે, એટલે કોઈ લઈ બી નહીં જઈ શકશે, આપણે બોર્ડરમાં રહેશે અને ટોટલી પૂરું સેફ રહેશે. એકદમ સેફ રહેશે. તો તમે મને બતાડો આમાં કયા કયા આપણે ઉપકરણ લગાવી શકીએ. આમાં ઘણા ઉપકરણ લગાવી શકે. સ્પ્રેયર આટું બહુ સ્પેશિયલ છે, એના આટું ખૂબ ચાલે છે. પછી પ્રોટાવેટર, કલ્ટિવેટર, પ્લાવ, ઘણા બધા ઉપકરણ આમાં ચાલી શકે છે. એટલે તમારું કહેવાનું છે કે આ મલ્ટી એપ્લિકેશન છે. હા, મલ્ટી એપ્લિકેશન છે આમાં. હજી એક વાત, આ જે મહિન્દ્રા 245 છે આમાં હજી એક મોડેલ આવે છે મહિન્દ્રા 225, જેમાં 20 એચપીનું પાવર રહેશે અને એમાં એ બધા જ ફીચર રહેશે જે આમાં છે. એટલે આમાં જેટલા ફીચર્સ આપેલા છે બધા એ ફીચરમાં એ રહેશે, ફીચર એમાં રહેશે. ખાલી 20 એચપી નો પાવર ચેન્જ થઈ 20 જશે. એચપીનો પાવર રહેશે. બરાબર. હવે આપણે જોયું મહિન્દ્રા જીવો 245, આમાં એ જ બધા ફીચર્સ આપેલા છે જે મોટા ટ્રેક્ટરમાં ફીચર્સ આપેલા છે. બહુ ફાયદેમંદ ટ્રેક્ટર છે. આમાં એડિશનલ એક ફીચર્સ એડ કર્યો છે ડીજી સેન્સનો, બરાબર, જે બહુ ફાયદામંદ છે. ચલો હવે આપણે જોઈએ બીજા ટ્રેક્ટર તરફ. जबरदस्त ताकत, गहरी जुताई, ज्यादा कवरेज, ज्यादा आराम। श्रेणी में पहली बार महिंद्रा लेकर आया है एक ऐसा ट्रैक्टर जो देता है ज्यादा पावर, वो भी डीजल की कम खपत के साथ। नई महिंद्रा एक्सपी प्लस सीरीज, श्रेणी में पहली बार, माइलेज शानदार, पावर दमदार। ये है प्लस का वादा, फायदा अब पहले से भी ज्यादा। नई स्टाइल और नई तकनीक से लैस इस ट्रैक्टर में है नया एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक DI इंजन, 2 हॉर्स पावर ज्यादा इंजन पावर, श्रेणी में सबसे कम ईंधन की खपत, साथ ही साथ इंडस्ट्री में पहली बार सबसे अधिक 6 साल की वारंटी, जो बनाती है इसे खूबियों में प्लस। 2 हॉर्स पावर ज्यादा PTO पावर, पहले से ज्यादा मैक्स टॉर्क और बैकअप टॉर्क, एडवांस्ड ADDC हाइड्रोलिक्स और महिंद्रा की भरोसेमंद तकनीक से इसे मिलती है पावर दमदार, जिससे ये ट्रैक्टर खेती के भारी से भारी उपकरणों को आसानी से चलाता है और साबित होता है खेती के हर काम में प्लस। तो चुनिए अपना भरोसेमंद साथी, 37 हॉर्स पावर वाला 275 DI XP प्लस, 44 हॉर्स पावर वाला 475 DI XP प्लस और 47 हॉर्स पावर वाला 575 DI XP प्लस। महिंद्रा XP प्लस सीरीज, श्रेणी में पहली बार, माइलेज शानदार, पावर दमदार। તો ચલો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ મહિન્દ્રા 575 DI XP પ્લસમાં કે આના બારેમાં શું શું નવું આવ્યું છે. તો આવો હું તમને બતાડું આમાં શું શું નવું આવ્યું છે. મહિન્દ્રા 575 DI XP પ્લસ, તો આમાં જે પ્લસ છે આમાં 2 HP પાવર્સ વધારી દીધા છે, તો બરાબર. 47 HP પાવર્સ થઈ ગયું છે. અચ્છા. નેક્સ્ટ આમાં છે ક્રોમ પ્લેટેડ લાઇટ્સ. આનાથી ટ્રેક્ટરનો લુક ઇમ્પ્રેસિવ આવે છે, એનાથી ટ્રેક્ટરનો લુક સરસ દેખાય છે. આમાં જે એક્સેલ છે એ બો ટાઈપ એક્સેલ આપ્યું છે. આનો દેવાનું કારણ એ છે કે જે સીટ અને સ્ટીયરિંગ છે એના બરાબર. વચ્ચેની અમે સ્પેસ Space વધારી વધારી છે, દીધી છે, બરાબર. હા. તાકી જે ખેડૂત છે એ કમ્ફર્ટેબલ રહે.
તો ટર્નિંગ રેડિયસ કમ રહે એના હાટું અમે આ બો ટાઈપ એક્સેલ આપ્યું છે, જેનાથી કમથી કમ જગ્યામાં એ હરકી રીતે ઇઝીલી ટર્ન ઇઝીલી લઈ ટર્ન થઈ શકે. જાય, બરાબર. હા, નેક્સ્ટ પાવર સ્ટીરિંગ. પાવર સ્ટીરિંગનો ફાયદો એ છે કે કમથી કમ સમયમાં વધારે કામ કરી શકે. હવે ખેડૂત 7-8 ઘંટા તક કન્ટિન્યુઅસલી કામ કરે બરાબર. તો એને વધારે તાકાત ન લાગે, ઇઝીલી કમ્ફર્ટેબલી હરકી રીતે કરી શકે, એટલે અમે આમાં પાવર સ્ટીયરિંગ આપ્યું તો છે. આમાં સ્ટીયરિંગ ઇઝીલી આપણે મૂવ કરી Move શકીએ, કરી એના શકે. હાથમાં વધારે પેન ન થાય, પ્રેશર પ્રેશર ન આવે. ઓકે, બરાબર છે. સૌથી મોટી વાત, ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલા મહિન્દ્રા લાવ્યું છે 6 years વોરંટી. આપણે જોઈએ 1 વર્ષની વોરંટી, 2 વર્ષની વોરંટી, બટ સૌથી પહેલા મહિન્દ્રા લાવ્યું છે 6 વર્ષની વોરંટી. આનાથી કસ્ટમર્સ, ખેડૂત પોતાના કંપની સાથે, મહિન્દ્રા સાથે 6 વર્ષ તક એકદમ ટેન્શન મુક્ત રહેશે. તો ચલો હવે આપણે જોઈએ કે આ સીટ બેસવામાં કેટલી આરામદાયક છે અને ટ્રેક્ટર ચલાવવામાં કેટલું ઇઝી છે. તો તમે જ પોતે બેસો અને અમને બતાવો કે તમે કેવું ફીલ કરો છો. ચોક્કસ, તમને કેવું ચોક્કસ. લાગે છે. તો તમને સીટમાં બેસવામાં કેવું લાગે છે? સીટ આરામદાયક છે. તમે જોઈ સારી રહ્યા છો છે. આજુબાજુમાં પણ ઘણી સ્પેસ દીધી છે, તમે ફ્રી રહી શકો, આરામથી રહી શકો. જગ્યા છે આપી છે બે સાઈડમાં. સીટ અને સ્ટિયરિંગના વચ્ચે પણ ઘણી સ્પેસ છે, તમે ઇઝીલી આરામથી તમારું ગેર ચેન્જ કરી શકો છો. જગ્યા છે, સારી છે. પાછળથી તમે તમારા હાઇટના હિસાબથી સીટ આગળ પાછળ ઉપર નીચે પણ કરી શકો છો. તમે મતલબ પૂરા ફ્રી આરામથી રહી શકો છો, આમાં બેસી શકો છો. છે, આરામ છે. હવે ટાયરમાં આપણે જોઈએ તો આમાં 2 વિકલ્પ છે, 13/6/28 અને 14/9/28. તો ખેડૂત પોતાના સગવડતા હિસાબથી, પોતાની જરૂરત હિસાબથી ટ્રેક્ટર્સ લઈ શકે છે. અચ્છા, જે આપણને ટાયર જે જોવે આપણે ટ્રેક્ટર લઈ શકીએ ને, શકે છે. બરાબર. નેક્સ્ટ જે આમાં છે, જે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ લગાડે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ લાગવા પછી જ્યારે ટ્રેક્ટર ચાલે તો કોક વાર હોઈ શકે કે રૂકાવટ આવે. તો બસ એ જ ન આવે એના માટે આમાં એક ફીચર છે, ADDC, ઓટોમેટિક ડેપ્થ એન્ડ ડ્રાફ્ટ કંટ્રોલ. એનાથી એ રૂકાવટ આવે એટલે એ પોતે જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઉપર થઈ જાય, એનાથી એ પ્રિવેન્ટ થાય અને પોઝિશન પર પોતે જ આવી જાય. નેક્સ્ટ આમાં છે કે જે હાઇડ્રોલિક લિફ્ટિંગ કેપેસિટી, જે એની ઉપાડવાની, લોડ ઉપાડવાની જે ક્ષમતા છે, એ આજ તકના ટ્રેક્ટર્સના રેન્જમાં સૌથી વધારે છે, 1500 કિલોગ્રામ્સ. એનાથી સૌથી વધારે લોડ ઉપાડી શકે, સૌથી વધારે વજન ઉપાડી શકે છે. તો હમણાં આપણે પાછળનું જોયું, હવે આપણે જોઈએ અહીંયા શું છે. અહીંયા ચાર્જિંગ સોકેટ દીધેલું છે. અચ્છા, હવે ચાર્જિંગ તો કરી લેશું, પણ ફોન રાખવાની જગ્યા પણ તો જોવે. તો એના અંદર, એ બોક્સના અંદર ફોનના આટો હેંગિંગ પ્લેસ પણ છે, જેનાથી તમારો ફોન હરકી રીતે રહી શકે. નેક્સ્ટ આમાં બેટરી, જે બેટરી છે એ સાઈડમાં દીધેલી છે, તમે ઇઝીલી જ્યારે પણ તમને નીકાળવી હોય, ચેન્જ કરવી હોય તો તમે ઇઝીલી કરી શકો. ઈઝી પડે કે બેટરી બહાર રાખેલી હોય તો ઈઝી પડે મને. હા. નેક્સ્ટ કોમન ઓઇલ. આપણે જોઈએ કે ટ્રાન્સમિશન ઓઇલ હોય, પછી પાવર સ્ટીયરિંગ ઓઇલ હોય, એવા અલગ અલગ ઓઇલમાં આપણો ટાઈમ વેસ્ટ થાય અને જ્યારે કરવું હોય તો કોસ્ટ વધારે આવે. તો બસ બધા ઓઇલને અમે કમ્બાઈન કર્યું છે, કોમન ઓઇલ બનાવ્યું છે, જેનાથી તમારો કોસ્ટ પણ બચે, ટાઈમ પણ બચે અને તમને ઇઝી પડે. એટલે આપણે મેન્ટેનન્સમાં આપણે એક જ ઓઇલ આપણે મેન્ટેન કરવાનું, બાકી બધા ઓઇલને મેન્ટેન નહીં કરવાનું. બરાબર. તો હવે આપણે જોયું છે મહિન્દ્રા 575 DI XP પ્લસ. જેમ કે મેડમ મેં બહુ સરખી રીતના ટ્રેક્ટરના બારેમાં હરેક ચીજ ડિટેલમાં બતાવી છે. તો હવે આપણે જોઈએ બીજો ટ્રેક્ટર. ચલો આપણે બીજું જોઈએ. ચલીએ. તો ચલો હવે આપણે જઈએ XP પ્લસ ની સિરીઝમાં એક આ મોડેલ છે મહિન્દ્રા 275 XP પ્લસ. આના બારેમાં શું બતાવશો તમે મને? તો આ જે મોડલ છે મહિન્દ્રા 275 XP પ્લસ, આમાં આપણને 2 HP વધારે મળ્યા છે, જે છે 37 HP. અને હજી એક વાત, આમાં છે 6 years વોરંટી. ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલી વાર મહિન્દ્રા આપણને દઈ રહ્યું છે 6 વર્ષની વોરંટી. તો ચલો હવે આપણે જઈએ બીજા મોડેલ પાસે. તો હવે આપણે આવ્યા છે XP પ્લસ ની સિરીઝમાં હજી એક મોડેલ છે મહિન્દ્રા 475 XP પ્લસ. આના બારેમાં કંઈ બતાડશો?
મહિન્દ્રા 475 XP પ્લસ જે મોડલ છે એમાં પણ આપણને 2 HP વધારીને મળે છે, જે છે 44 HP 44 HP. સાથે આપણને મળે છે 6 યર્સ વોરંટી. ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલી વાર મહિન્દ્રા આપી રહ્યું છે 6 વર્ષની વોરંટી. તો હવે આપણે આવ્યા છે મહિન્દ્રા અર્જુન અલ્ટ્રા 555માં. આની શું વિશેષતા છે? સૌથી પહેલાં તો જે આપણા ખેડૂત ભાઈઓ છે એ આ ટ્રેક્ટરને પોતાની શાન માને છે. એવું કોઈ કામ નથી જે આ ટ્રેક્ટર નથી કરી શકતું. મહિન્દ્રા અર્જુન 555 આમાં 50 HPની એન્જિનની ક્ષમતા છે. આમાં જે પાવર સ્ટેરિંગ છે આમાં પણ પાવર સ્ટેરિંગ આપેલી છે, જેનાથી આપણા ખેડૂત ભાઈઓ એકદમ આસાનીથી આ ટ્રેક્ટર ચલાવી શકે. એટલે આ તમારું કેવું છે કે આ ટ્રેક્ટર મોટું થઈને બી આમાં પાવર સ્ટીયરિંગ આપેલી છે. હા, આટલો મોટો ટ્રેક્ટરને પણ આપણા ખેડૂત ભાઈ એકદમ આસાનીથી ચલાવી લેશે. હજી આમાં જે ટાયરના 2 ઓપ્શન આપેલા છે, એક 14/9 અને એક 16/9. તો જે આપણને કમ્ફર્ટેબલ હોય, જે આપણને એડજસ્ટ કરવું હોય આપણે કરી શકીએ. તો આપણે ટાયર આપણને જે જોવે આપણને જે ટાયર બે જોઈએ ટાયર મળી શકશે આપણને, જે હા. આપણને જોઈએ. જે આપણને જોવે. હજી આમાં જે હાઇડ્રોલિક છે, હાઈટેક હાઇડ્રોલિક છે આમાં. આની જે લિફ્ટિંગ કેપેસિટી છે 1800 કિલોની લિફ્ટિંગ કેપેસિટી છે આમાં. અને આમાં મોટાથી મોટા, નાનાથી નાના કોઈ પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, લોડર, ડોઝર અને કોઈ પણ બીજા ઇમ્પ્લિમેન્ટ આમાં એકદમ આરામથી લાગી શકે છે. કોઈ પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ આમાં કામ કરી શકે છે. તો હવે આપણે જોયું મહિન્દ્રા અર્જુન અલ્ટ્રા 555. આપણે આને કહી શકીએ દેખાવમાં બી મોટું છે, કામમાં બી મોટું છે અને તાકાતમાં પણ મોટું છે. તો ચલો હવે આપણે બીજા ટ્રેક્ટર પાસે જઈએ. ચલીએ. તો હવે આપણે આવ્યા છે મહિન્દ્રા અજેક ટ્રેક્ટર પર, જેનું નામ છે મહિન્દ્રા 605 નોવો. જોઈએ હવે આપણે આમાં શું ફીચર્સ છે. તો આ જે ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 605 નોવો, આમાં 2 વેરિયન્ટ્સ છે, એક 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ અને એક 2 વ્હીલ ડ્રાઈવ. તો આપણે જોઈએ કે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવમાં શું છે. જે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ છે એમાં ચારેય ચક્કાઓ પર પાવર મળે છે અને ચારેય ચક્કાઓને પાવર મળે છે. જેમ કે પહેલા આપણે જોયું તો ખાલી પાછળના 2 ચક્કામાં પાવર મળતા હતા, હા. આમાં 4 ચક્કામાં પાવર મળે હવે છે. ચારેય ચક્કાઓને પાવર મળશે. સારું. આમાં ફ્રન્ટ પીટીઓ છે, જેનાથી આપણે આગળનો ઇમ્પ્લિમેન્ટ લઈ શકીએ, જેનાથી આગળનો ઇમ્પ્લિમેન્ટ ખીચશે. હજી આમાં 1 પીસ ડોનટ છે. આમાં 8 ઇંચની સૌથી મોટી એર ક્લીનર છે. આજની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી મોટું એર ક્લીનર આમાં દીધેલું છે 8 ઇંચનું. આમાં જે બેટરી દીધેલી છે એ પણ સાઈડમાં આપી છે, એટલે જ્યારે પણ આપણને ચેન્જ કરવું હોય, બદલવું હોય તો આપણે આસાનીથી બહારથી જ કરી શકીએ. લોક આપ્યું છે, એકદમ સેફ રહે, એકદમ હરકી રીતે આ બેટરી આપેલી છે. હજી જે પ્લેટફોર્મ આપેલો છે, મતલબ આપણા ખેડૂત ભાઈને ચડવા માટે જે પ્લેટફોર્મ છે એકદમ પ્લેન પ્લેટફોર્મ છે, એટલે આસાનીથી ચડી શકે. જે સ્ટીયરિંગ અને સીટના વચ્ચેની ગેપ છે એ પણ વધારે છે, તો આસાનીથી એકદમ બેસી શકે, ચલાવી શકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ વગર, કોઈ પણ ચિંતા વગર એ ચલાવી શકે. આપણા ખેડૂત ભાઈને તો એ જ જોવે છે કે સ્પેસ વધારે મળે. હા, તો એકદમ આરામથી ચલાવી શકે. પ્યોર સાઇડ શિફ્ટ ગેર્સ આપ્યા છે એનાથી, અને ટોટલ 30 ગેરની સ્પીડ આપી છે. આજ તકના કોઈ પણ ટ્રેક્ટરમાં આટલી સ્પીડ નથી આપી. આગળ પાછળ અને 15 પાછળ ટોટલ 30 ગેરની સ્પીડ આ ટ્રેક્ટરે આપી છે. મેં આજ સુધી 30 ગેરની સ્પીડ ટ્રેક્ટરમાં કોઈ જોયું નથી. જે આગળ 15 ગેરની સ્પીડ છે, પાછળ 15 ગેરની સ્પીડ છે. ખાલી આ જ એક ટ્રેક્ટરમાં જોયું છે પહેલી વાર, એમાં 30 ગેરની સ્પીડ આપેલી છે. હવે અગર પાછળની વાત કરીએ તો જે આમાં હાઇડ્રોલિક છે એ હાઇડ્રોલિક આપણું 2200 કિલો તકનું વજન ઉપાડી શકે છે. હજી જે આપણે એડીડીસી ફીચર આપણે બીજા બધા ટ્રેક્ટર્સમાં જોયું, એ એડીડીસી ફીચર આમાં પણ છે. કોઈ પણ રૂકાવટ આવે તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ પોતે જ ઉપર થઈ જાય અને પછી પોતે જ પોતાની પોઝિશન પર આવી જાય. બરાબર. હજી આમાં એસએલઆઈ પીટીઓ પણ છે. આમાં જે એસએલઆઈ પીટીઓ છે તેમાં દેવાનો કંઈ ફાયદો? એસએલઆઈ પીટીઓ જે છે, તમે બસ એને એકવાર એન્ગેજ કરી દો એટલે તમને જે પગથી ક્લચ દબાવવાની જરૂરત પડતી હતી એ હવે નહીં પડે. બસ એકવાર તમે એસએલઆઈ પીટીઓ એન્ગેજ કરી દો એટલે તમારું કામ થઈ ગયું. તો આમાં ખેડૂત ભાઈઓ માટે એક સારી વાત છે કે એસએલઆઈ પીટીઓ જ્યારે આપણે એન્ગેજ કરીએ તો ક્લચ દબાવવાની જરૂરત નથી. ઇઝીલી આપણે એસએલઆઈ પીટીઓ એન્ગેજ કરી શકીએ. હવે આપણે જોયું છે મહિન્દ્રા 605 નોવો. એક આ પોતામાં અનોખો ટ્રેક્ટર છે. અનોખો આપણે એના માટે કહે છે આને આપણે
કે આમાં 30થી વધારે ઉપકરણો આપણે લગાવી શકીએ, જેના કારણે આપણા ખેડૂત ભાઈને ઇઝીલી પડશે બધા કે ટાઈપની ખેતીમાં આપણે ખેતી કરવા માટે. તો આપણે એને નામ આપીએ દમદાર ફીચર સાથે દમદાર ટ્રેક્ટર. આ તો થઈ ગઈ ટ્રેક્ટરની વાત, પણ હવે મને બતાડો આમાં જે ઉપકરણ લાગે છે એનું શું? ટ્રેક્ટરમાં જે પણ બધા આપણા ઉપકરણો લાગે છે એ બધા જ અમારા પાસે અવેલેબલ છે. લેઝર લેવલર, TMCH, ઝેરોવેટર, કલ્ટિવેટર એવા બધા જ ઉપકરણો અમારા પાસે અવેલેબલ છે. તો આવો જોઈએ. તો ચલો હવે આપણે જોઈએ ઉપકરણો બારેમાં. બધા જ ખેડૂત ભાઈઓનું મહેન્દ્ર ટેકનોલોજી મહોત્સવ 2020માં ભાગ લેવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર.